In our inclusive school, Satvika, we strive to be the torchbearers of our nation's rich cultural heritage, alongside rooted in compassion, holistic development of the student, and most importantly, invoking the environmental consciousness in a student. Vanakkam, I'm Satya, environmentalist and Bharatanatyam artist, managing director of Satvika School of Bharatanatyam and Carnatic Music, Hyderabad. Bharatanatyam and Carnatic music have given me everything in my life. The joy of being an artist is surreal. And in Tamil, we have a saying, Yam petra inbam ibayagumum periga. In that note, I am so blessed to share the joy of Indian art forms with my students and they to many others. I'm blessed to work along with my mother-in-law, the renowned Carnatic music teacher, Guru Kamala Nemani, and nurture our students in art forms of Bharatanatyam and Carnatic music. We are very fortunate to be practicing and performing the Vazhavur Bani of Bharatanatyam. The Vazhavur Bani of Bharatanatyam is known to bring in an item of social relevance in its repertoire, especially during the Freedom Struggle. In that note, we are very proud to present all our dance productions with an environmental theme or a social message. I have choreographed items based on human-wildlife conflict, the Dharma of the forest, where it's a creative imagination where Rama and Sita talk about the environment and the Dharma that lives in the forest. Themes based on canned hunting, deforestation, etc. And children learn so much more, and when they learn so much through their practical experience in the wilderness, and when they bring it to the stage, there is a deeper connect which we have with the audience. As my PhD research was in sustainable development and wildlife conservation, and also being a practitioner of Bharatanatyam since childhood, I am very fortunate to be able to amalgamate both these beautiful subjects, which are not very different. Bharatanatyam is also part of nature. Every being and every creature in this planet moves to a beautiful tune, and that is what is all about Bharatanatyam. The collection of such precise and beautiful movements of nature is what forms our Indian arts, especially dance. వాళ్ళు డాన్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఒక డాన్స్ ఫామే కాకుండా భరతనాట్యమే కాకుండా వాళ్ళు లైఫ్లో ఏమేమి చెయ్యొచ్చు అనే ఆర్ట్ ఫామ్ నుంచి వీళ్ళంతా డిసిప్లిన్, క్రమశిక్షణ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా వ్యక్తిత్వం ఎలా పెంచుకోవాలి, తోటి విద్యార్థులు ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా మ్యామ్ వాళ్ళకి బాగా బోధిస్తారు. మ్యామ్ ఒక డాన్స్ భరతనాట్యమే అని కాకుండా పిల్లలతో పాటు మాకు సైన్స్ మ్యూజియం తీసుకెళ్ళడం, పిల్లల్ని మన ఇట్లా ఓయూకి అలాంటి వాటిల్లో కూడా మాకు మ్యామ్ WWFతో టైఅప్ ఉండడం వల్ల ప్రకృతితో ఎలా కలిసిమెలిసి ఉండాలి అనే విషయాలు పిల్లలకి బాగా నేర్పుతూ వాళ్ళలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని బయటికి తీసుకురావడం ఎలా అనేది మాకు తల్లిగా మాకు తెలియకపోయినా మేడం వాళ్ళని ఎంత బాగా ప్రోత్సహిస్తారంటే వాళ్ళలో ఉన్న స్కిల్ అంతా మ్యామ్కి తెలిసినట్టుగా ఉంటుంది. యాజ్ అ పేరెంట్గా నాకు తెలియకపోయినా మా పాపలో ఏమేమి తన క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, గుడ్ క్వాలిటీస్, నెగిటివ్ ఉన్నా పాజిటివ్ ఉన్నా నెగిటివ్స్ని పాజిటివ్గా ఎలా మార్చుకోవాలి అనే విషయంలో బాగా ప్రోత్సహిస్తారు పిల్లల్ని. అది మేము అలా ఒక్క రోజులో వచ్చింది కాదండి, 11 సంవత్సరాలు నిరీక్షంగా వాళ్ళు ఆ భరతనాట్యం నేర్చుకుంటూ మ్యామ్తో మింగిల్ అవుతూ మ్యామ్ ఆవిడకున్న క్వాలిటీస్ అన్ని పిల్లల్లో ఆవిడ ఎలా నేర్పించేశారంటే వాళ్ళకి మాకు రోజు పొద్దున్న లేచి బ్రష్ చేస్తే ఎలా మేము అది అలవాటు అయిపోతుందో ఆవిడలో ఉన్న క్వాలిటీస్ కూడా వీళ్ళు టేక్ ఇట్ లైక్ వాళ్ళ వ్యక్తిత్వంలానే తీసుకుంటారు. హౌ షీ సిట్స్, ఎలా కూర్చుంటుందో వాళ్ళు అలానే కూర్చోవడం, అంటే అంత ఎఫెక్ట్ చేస్తారు పిల్లల్ని. కమలా మ్యామ్, సత్య మ్యామ్ వాళ్ళు అలానే దొరికారు తనకి. సో మ్యామ్ ఎలా అంటే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అన్నా వాళ్ళకి ఏదైనా
ట్రబుల్ అయినా ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయలేకపోయినా సో ఫస్ట్ నా కూతురు నాకన్నా ముందు వాళ్ళ సత్య మ్యామ్కి వెళ్తుంది. సో నేను ఒకసారి చిన్నప్పుడు అడిగాను తనకు, నేను 5th స్టాండర్డ్ ఉన్నప్పుడు ఇలా క్యాజువల్గా నీ రోల్ మోడల్ ఎవరు నాన్న ఇలా అడిగితే షీ వాస్ టెల్లింగ్ సత్య మ్యామ్, నాకు సత్య మ్యామ్ ఈజ్ మై రోల్ మోడల్. అంటే ఆ ఏజ్లో తెలియదు వాళ్ళకి తలకు, కానీ తను అంటే అంత అడాప్ట్ చేసుకుంది. అంటే మ్యామ్ చెప్పేది నాట్ ఓన్లీ ద డాన్స్, అంటే వాళ్ళ లైఫ్లో ఎలా ఉండాలి, సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అండ్ ఏ సిచ్యువేషన్కి ఎలా ఉండాలి, అందరితో ఎలా కలిసి ఉండాలి, టీమ్ వర్క్ ఎలా ఉండాలి అన్నీ నేర్చుకున్నారు. నేను ఇన్ని ఇయర్స్ నుండి అబ్జర్వ్ చేస్తున్న చాలా చేంజెస్. అంటే నా కూతురు ఒక్కొక్క స్టేజ్లో తను మ్యామ్ దగ్గరికి అడాప్ట్ చేసుకునే అన్ని నేను మ్యామ్ని ఎలా చూస్తున్నానో నా కూతురు ఎన్ని మ్యామ్ క్వాలిటీస్ ఎన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నానో క్లియర్గా కనబడుతుంది. అండ్ కమలా మ్యామ్ ఇస్ సూపర్ యాక్చువల్. ఎందుకంటే తను ప్రతి మాట మాట్లాడేటప్పుడు లైక్ అంటే మనకు ఒక మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది. అంటే ఈ రోజులలో ఆ ఏజ్ పిల్లలు లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఎలా ఉన్నారు, ఎక్కువ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్, టీవీస్ అన్నట్టు ఉన్నారు. కానీ మేము బెస్ట్ పార్ట్ ఏం చేసామంటే వాళ్ళని 4 years నుండి నేను డాన్స్లో వేసినందుకు తను అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మ్యామ్తో కనెక్టెడ్ ఉండి ఇవన్నీ నుండి దూరం ఉంది. సో పేరెంట్స్ అందరు కూడా చాలా లైక్ పిల్లల్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సోషల్ మీడియా నుండి అని చాలా అనుకుంటారు. సో వి సో బ్లెస్డ్ అనమాట. మేము కరెక్ట్ డిసిషన్ తీసుకున్నాము అండ్ కరెక్ట్ గురువు దగ్గర పెట్టాము. కానీ మ్యామ్ దగ్గర వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్ దే ఆర్ స్టిక్, అంటే ఒక దగ్గరకు ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళిపోరు. Art transcends the barriers of injustice, inequality, caste, creed, religion, language, color. It breaks all these barriers. వీళ్ళిద్దరు నా పిల్లలండి, రిషిక, రితిక. నాకు 2 కొడుకులు 3 బిడ్డలండి. అది పెద్ద ఫ్యామిలీ. నేను చదివించాలంటే అసలు పిల్లలు చదివించగానే పోతుంది. మా మేడం ఉండే పట్టుకే ఇంత పొజిషన్కి వచ్చిండ్రు వీళ్ళు. 5వ క్లాస్ నుంచి 4వ క్లాస్ నుంచి మేడం దగ్గర జాయిన్ అయ్యింది. ఒక 2 ఏళ్ళ పట్టు హాస్టల్లో ఉన్నారు. అయినా మేడం చాలా చూసుకుంది వాళ్ళని. మళ్ళీ హాస్టల్ నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసారు. ఇంటికి వచ్చేసినాక కూడా మళ్ళా చదివించడం అయినా, డాన్స్ క్లాస్ అయినా, వాళ్ళకి ఫుడ్ అయినా, ఏదైనా బట్ట అయినా, పొట్ట అయినా, కప్పుకోవడానికి అన్నీ ఏది అయినా మా పిల్లలకు చాలా ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంది. తిండి కాడైనా, దేని కాడైనా, చదువుకైనా, ఫీజుకైనా, ప్రోగ్రామ్కైనా నన్ను ₹1 ఖర్చు పెట్టనీయలేదండి. అన్నీ ఏ లోటు రాకుండా, ఏది రాకుండా ముందు చాలా బాగా చూసుకున్నారండి. దుప్పట్లు లేకున్నా, వర్షం పడదన్న దుప్పట్లు, చలికాలం అయినా దుప్పట్లు ఉన్నాయి. భాగ్యక్క నన్ను ఇంతవరకు అయినా పెద్ద గౌరవించి అక్క అనే పిలుస్తుంది. ఎందుకు అమ్మ అట్లా పిలుస్తారంటే, నాకు అట్లా పిల్లబుద్ధి అవుతుంది భాగ్యక్క, నేను అట్లే పిలుస్తా అంటది. ఇప్పుడు ఇంత పొజిషన్కి వచ్చిర్రు అంటే వాళ్ళ పేరు వల్లనే ఇంత పొజిషన్కి వచ్చిర్రు మా పిల్లలు. కానీ మాకు ఒక టైంలో ఎంత కష్టం ఉందో మాకెరక. ఆ కష్టపడకుండా ఇంతవరకు వచ్చినాం. ఏ కష్టం రాకుండా మమ్మల్ని చాలా పైకి తీసుకురావాలని మేడంకి అయితే చాలా కోరికలు ఉన్నాయి. While performing well-rehearsed sequences of Bharatanatyam on a stage in front of many dignitaries and a large crowd, children and students practicing Bharatanatyam get very confident over a period of time. This especially helps children from economically underprivileged background and special needs children to gain confidence along with dignity. ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లేక నేను నేర్చుకోలేదు. బట్ మ్యామ్ వచ్చేసి వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా, ఫీజు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా తను హ్యాపీగా నన్ను తీసుకున్నారు డాన్స్ క్లాస్లో. మ్యామ్ ఒకటే చెప్పారు, ఫీజు వద్దు బట్ ఐ వాంట్ యువర్ మార్క్స్ అని. సో ఇంటర్మీడియట్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని చూపించు అని చెప్పారు. సో మ్యామ్కి ఫీజ్ అలాంటిది ఏమీ లేకుండా ఓన్లీ మార్క్స్ మాత్రమే కావాలి అని చెప్పారు. ఇద్దరికి మేము ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. మేడం వాళ్ళు దేవుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ మనకి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే వాళ్ళకి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. మేమున్న సిచ్యువేషన్లో పిల్లల్ని నేను అసలు డ్యాన్స్ క్లాస్ నేర్పించే సిచ్యువేషనే కాదు నాది. అలాంటి టైంలో కూడా నాకు బ్యాక్ బోన్ లాగా నిలబడి నాకు చాలా రకాలుగా హెల్ప్ చేసి స్కూల్ ఫీజ్ ఎవ్రీవన్, ఫుడ్ నుంచి నేను తినేంత వరదాకా నేను తిన్నానా లేదా, ఎలా ఉన్నారు పిల్లలు, ఎలా ఉన్నారు. రీసెంట్గా మా హస్బెండ్కి యాక్సిడెంట్ అయిన సిచ్యువేషన్లో కూడా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి, నీకు నేను తోడుగా ఉన్నాను, ఎప్పుడు ఏ టైం ఎనీ టైం ఏ రాత్రులైనా నాకు కాల్ చేయొచ్చు,
మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా నేనున్నాను, మీకు నేను ఉన్నంత వరకు ఏం కాదని నాకు చాలా ధైర్యం చెప్పారండి. నాకు ఒక రిలేటివ్స్ కూడా చెప్పలేదు. మేడం నా కోసం, పిల్లల కోసం చాలా హెల్ప్ చేశారండి. నేను ఒక వీక్ నేను తినకున్నా కూడా పిల్లలు నీరసంగా ఉన్నారు, తిన్నారా లేదా, అసలు ఏం చేస్తున్నారు, మీరు ఏం పట్టించుకుంటున్నారు, నా పిల్లల ఫుడ్ దగ్గర కూడా కేర్ తీసుకున్నారండి. రీసెంట్గా చెప్పాలంటే ఫీజు గురించి కూడా మీరు ఫీజు పే చేయకండి, నాకు ఎలాంటి ఫీజు మీరు కట్టొద్దు, స్కూల్ ఫీజు, డాన్స్ ఫీజు, ప్రోగ్రామ్ ఫీజు, ఎవ్రీవన్ అండి. నాకైతే నా పిల్లలకి దేవుడు ఇచ్చిన అమ్మ. Today, after I see my children bloom into dance students with confidence and discipline, I am happy that we are bestowed with joy and happiness by the universe. I feel honored to speak about this great institute that empowers children with empowerment, equality, and environment. I have experienced that every child is treated with great respect at all times. The students are empowered with knowledge that supports them to grow into confident souls with kindness. Every child enjoys the freedom as all the decisions made for the institute's improvement, the children are included in it. Dr. Satya, a strong environmentalist, has succeeded in creating an environment for all her students and everyone associated with Satvika Dance School of Bharatanatyam and Carnatic music. In our fine arts school, we ensure that our children are introduced to nature experience right from a very young age. What it means to be connected with nature makes them more environmentally conscious and also blossom into a beautiful dancer. Satvika School is not just a art form, but it is a platform for every child to grow overall, especially for a girl child, which empowers them for their life skills. कमला मैम और सत्या मैम सात्विका स्कूल के बहुत ही स्ट्रांग पिलर है। आज उनकी वजह से कितनी लड़कियां ये क्लास में पढ़ रही है, और सिर्फ डांस ही नहीं, हर तरह से हर बच्ची का विकास कैसा हो ये सब भी वो दोनों देखती है। At Satvika School, we sincerely adhere to the Sustainable Development Goals of the UN to empower women and children, which would directly create environmental consciousness among the citizens, which is very much the need of the hour to protect the environment. Hi, I'm Kamala Shaha. I'm the admin of Satvika School of Bharatanatyam and Carnatic music. I have to tell here what got me involved. It is the philosophy of the school, and I could see that it is not just a vision statement, it's actually being practiced in the school. We have strived hard to sow the seeds of empowerment, equality, and environmental awareness in our students. Our dream and strive is to see each one of our students be empowered not only as great artists but also as economically independent women, strong mothers, leaders, politicians, and professionals who will take this art to the next generation and also be responsible citizens who will change the future of this country and the world.